First of all, I would like to welcome Commissioner Fule. We have a very long-standing good record of cooperation and joint work on every subject of our relations, and actually we hope that this will continue the same way. We are doing our best to put Georgia in better shape and good shape for the Vilnius summit that is scheduled for November this year. It will be a last summit of me as president from this term, and from that point of view, certainly I have strong stake and interest in Georgia succeeding for Vilnius, in Georgia being in good shape for Vilnius. That's more or less, and that's why we discussed, and we had a very good representative group from Brussels together with the Commissioner. We have very good cooperation with the local mission of the European Commission, with all the other representatives of the European Commission. We have always very frank and open dialogue and exchange of opinions. I think I have to praise our group, our negotiating team in Brussels, that they were very good, and thank the European counterparts for bringing the negotiating process to its logical continuation and to its logical conclusion with the technical part of it. But now what it really stays here is the political part of it. Obviously there are issues that are of great concerns for us here internally in Georgia, I think for lots of Europeans, and obviously we also were very open in discussing these matters together with Commissioner Fule. That's basically it, and you have the floor. Thank you very much, President. Ladies and gentlemen, I'm glad to be in Tbilisi, back in Tbilisi, and have this excellent opportunity to meet with President Saakashvili. I will be coming back to your beautiful country in just a couple of days to participate in this year already the 10th Batumi conference, and on that occasion I will meet also the Prime Minister and other members of the government in Batumi then. The pace of the engagement between the European Union and Georgia is accelerating. We have a lot of valuable deliverables in the pipeline, and these will contribute to making the Eastern Partnership Vilnius Summit in November a success. And I could confirm, President, what you have said about the association agreement and this economic integration part of it. The President and I had a good meeting and discussed indeed a range of issues in EU-Georgia relations, as well as some important regional and global issues. I recalled the importance of basing our engagement on shared values. These include an absolute respect for democratic principles and rule of law. In this context, I stress the importance the European Union attaches to constructive cohabitation and mutual respect, and setting aside partisan differences in the interest of country's future is the only way to build a prosperous, pluralistic society. It is the style of the leadership of Georgia needs, at a time of transition, an opportunity for the benefit of all citizens. In this respect, I have especially appreciated the constructive approach taken by the Parliament, where cooperation has been good across partisan divides. In order to make Georgia transition a genuine success, we still need to see further strengthening of its democratic institutions and deeper efforts to prevent polarization of the society. The European Union fully respects the pledge of the new government of the Georgian people to address any legacies of the past, and we trust that this will be done in full conformity with Georgia's international obligations and European values, ensuring that justice is fair and free of any political interference, and presumption of innocence
is of paramount importance, but of course without allowing impunity either. And I call on all actors in Georgia politics to respect their state's institutions and to refrain from instrumentalizing them for partisan purposes. President, thank you very much for this. Thank you. With your permission, I'll say a few words in Georgian because there's also a Georgian audience television to the same matter. მე უბრალოდ ვიტყვი რამდენი სიტყვა, რამდენიმე სიტყვას. ჯერ ერთი ნიშნულოვანია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ევროპულ კავშირთან გაგრძელდეს მიუხედავად იმისა, რომელი პარტია საქართველოს მთავრობაში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ხალხის არჩევანი. რეალურად ევროპა ბრიუსელის რადარებზე საქართველოს აღმოჩნდა სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ იმ მასშტაბით, როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რაზე ჩვენ ამდენი წელია ვსაუბრობთ, ის რომ საქართველოს მოქალაქეები თავისი ქართული პასპორტებით ვიზების გარეშე შედიოდნენ ევროპაში და ამაზე ჩვენ მუშაობთ კიდევ დრო და მაგრამ პრაქტიკულად ბოლო ეტაპებზე ვართ გასული. ის რომ საქართველოს ქონდეს თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან და ჩვენი პროდუქცია გავიდეს დაბრკოლებების გარეშე ბევრად უფრო თავისუფლად ევროპულ ბაზარზე. ის რომ საქართველოს ყველაფერით გაადვილეს საქართველოს სტუდენტების სწავლა ევროპულ უნივერსიტეტებში. ქართული განათლების სისტემის დახვეწა, საერთოდ ქართველების ურთიერთობა და ყოფნა ევროპაში, ყველაფერს ამისკენ ჩვენ ერთად მივდივართ ახლა და მე რა თქმა უნდა ამას მივესალმები. ისევე როგორც მნიშვნელოვანია მაგალითად, რომ ჩვენ მოვაწერეთ ხელი, იცით, გასულ წელს რუსეთთან ხელშეკრულებას შვეიცარიის შუამავლობით სოფლიოს სავაჭრო ორგანიზაციაში წევრობის შესახებ და მინდა ევროკომის კავშირსაც უთხრა მადლობა, რომ ისინი დაგვეხმარენ ამ ხელშეკრულების გაფორმებაში, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ხელშეკრულება 2008 წლის შემდეგ, როცა რუსეთმა იურიდიულად პრაქტიკულად აღიარა საქართველოს საერთაშორისო საზღვრები იმ გაგებით, რომ საერთაშორისო მონიტორინგი, რომელიც ამუშავდება უახლოეს ხანში, იმიტომ რომ გუშინ ამის შესახებ გამოცხადა, რომ უკვე შეუძლია ჯგუფები, რომელიც უნდა განახორციელოს, განახორციელებს სწორედ ფსოუზე და სწორედ როკის გვირაბზე გამოვალ საქართველოს საზღვრებზე. აქაც ევროპის კავშირი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ისევე ის, რომ ჩვენ ძალიან პრინციპული და ღირსეული პოზიცია დავიკავეთ რუსეთთან მიმართებაში. მე მინდა ამაზეც გითხრათ თქვენ მადლობა. ისევე როგორც რა თქმა უნდა იმ საკითხებზე, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, რომ მართლმსაჯულება დაუსჯელობის სინდრომი არავის არ უნდა გქონდეს, არც წინამთავრობას, არც ახალმთავრობას, ეს ჩემი პრინციპული პოზიცია, მაგრამ ასევე მართლმსაჯულება არ უნდა იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვის, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ თავარ რაღაცებს დავკარგავთ. მე არ მინდა რომ საქართველოს რაიმე სახით უკან დავიხიოთ იმ დიდი მიზნების განხორციელებას, რომელიც ჩემი ცხოვრების მიზანია. ეს არის საქართველოს ევროპული არჩევანი და ევროატლანტიკური. ჩვენ არ გვინდა რომ საფრთხეები შეიქმნას ვილნიუსის, იმიტომ რომ მე ეს იქნება ჩემი ბოლო სამიტი როგორც პრეზიდენტის, მე არ მინდა რომ იმ სამიტზე ჩვენ ჩავიდეთ იმ პოზიციით, რომ შეგვექმნას პრობლემები. ამიტომ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რომ ეს პრობლემები გამოურიცხოთ და რაღაც სახის დიალოგი მოვნახოთ, იმიტომ რომ ამით ვერავინ ვერ მოიგებს და პრობლემები რო არის, მე მგონი ამას დღეს ყველანი ვაღიარებთ. ამიტომ ეს არის რაზეც მე გვინდა ერთობლივად მუშაობა და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია კითხვები დავსვათ ასევე. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 ნინო სამყურაშვილი ორივე თქვენგანთან მექნება შეკითხვა. მე მინდა ვკითხოთ ვილნიუსის სამიტთან დაკავშირებით. მოლონდინი ამ სამიტთან დაკავშირებით არსებობს ის, რომ ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს, თუმცა ბოლო თვეების და ბოლო კვირების განმავლობაში საკმაოდ მაღალი რანგის პოლიტიკოსების და მაღალი რანგის წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება სკეპტიკური განცხადებები საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, გულისხმობ კოაბიტაციის ნაკლებობას, ასევე ხელისუფლების ყოფილი მაღალი რანგის წარმომადგენლების დაკავებას და დღეს ერთ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად ესტონეთის პრეზიდენტმა კომერსანტთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჩვენ არ ვართ სულელები საქართველოში არსებულ ვითარების შეფასებისას. როგორი არის თქვენი მოლოდინი და თქვენი პოზიცია ვილნიუსის სამიტთან დაკავშირებით ამ კონტექსტში და მეორე შეკითხვა ბატონო პრეზიდენტო, მთავარ თემას არ მინდა დღეს გადავხვევი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საუბარი არის მედიაში ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს არჩილ კბილაშვილის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ რა განცხადება გააკეთა ციხის წამების კადრების
ავტორთან დაკავშირებით თუ რატომ მიიღო მან ასეთი გადაწყვეტილება რომ საპროცესო ვთქვათ გარიგება შედგა მასთან თქვენი პოზიცია როგორი არის თუ გაეცანით ამ განცხადებას და რა სიტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით მადლობა Okay, if I may start, I mean, the expectations of the Vilnius summit are high. This is going to be a summit where we hope to have a signature of one association agreement with one of our partners, Ukraine, based on the conditions created for that, and hopefully, possibly, the initialization of the same association agreement, including the deep and comprehensive free trade area part of it, at the same summit. So for the first time, we're bringing to this area a strong instrument for transformation of both the countries, but also the whole region. So the expectations is high. Now, as far as the negotiations with Georgia, we have reviewed the progress with President. We hope very much that in the weeks to come we will be able to finalize those 2 or 3 open issues, relations to the economic integration part, and thus create the conditions for the important treaty to be initialed. There is also a progress as far as the visa liberalization action plan. Let's see, where we will be by the time of the summit. There is an ongoing assessment by the European Union. There might be a mission sent after the summer break to Georgia. Now, what is also important to be understood by all of us, that the only success of the Vilnius could be guaranteed not only by initials, but also Georgia arriving to the summit as a stronger and not weaker democracy. And we, of course, following the cohabitation very closely. I just made in my introductory statement some important calls. We're helping as much as we could through our delegations. The President has appreciated the work, also through the European Union advisor on the legal and constitutional reform and human rights. Together with High Representative Cathy Ashton, we express ourselves on the decisions to put in the detention the former Prime Minister and Secretary General of the UNM, and we made it very clear that, and again I refer to that in my introductory statement, no one is above the law, but at the same time there needs to be created the conditions for a free, transparent and impartial process, guaranteeing all the rights of that particular person. As I said, I hope very much that the Vilnius summit will be a success. I hope very much that Georgia will arrive to that summit as a stronger democracy. თქვენ მე თლიანად ვიზიარებ იმას, რაც თქვა შტეფან ფულემ. არის ეს კონკრეტული პრობლემები და ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, საქართველოსთვის ახლა ძალიან ბევრი რამე წყდება. ჩავრჩებით თუ არა ისე ჭაჭაობაში და ჩაგვითრებენ თუ არა უკან იმ სივრცეში, რომლისგანაც ვცდილობ დაღწევას თავის, თუ საქართველოს დაუბრუნდება თავის ევროპულ არჩევას, თავის ევროპულ სახლს, სადაც მისი სრულიად კანონიერი ადგილია და სადაც ჩვენ ერს უნდა რომ იყოს. ჩვენი ერის აბსოლუტურ უმეტესობას. რაც შეეხება იმ საკითხებს, რომელსაც დღეს ყველა იხილავს და არა მხოლოდ დღეს, წინა დღეებში. კონკრეტულად არის საკითხი ამ ტიპაჟის, ბედუკაძის, რომ თვითონ აწამა, თვითონ გადაიღო ეს ყველაფერი
თვითონ იყო პროდიუსერი, თვითონ იყო მთავარი როლის შემსრულებელი, თვითონ იყო რეჟისორი და ლამის ოსკარზე წარადგინა შემდეგ პროკურატორამ, ხო? გამოაცხადეს პრაქტიკულად გმირად. დღეს გაირკვა ძალიან საინტერესო დეტალი, რასაც მე დიდი ხანია მომობ, იმიტომ რომ მე მქონდა ჩემი ცოდნა და ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ უკვე 2011 წლის ზაფხულში ეს პირები კონკრეტული ჯგუფის და თუ ადამიანის და არც თუ ისე ღარიბის შეკვეთით გადაღებული, იმიტომ რომ ამაში დიდი ფული იქნა გადახდილი, აღმოჩნდა ამ რბილად რომ თქვა არაღარიბი ადამიანის ხელში შემდგომი პოლიტიკური გამოყენების მიზნით. და დღეს მთავრობამ პროკურორმა დაამტკიცა, დაადასტურა მართლაც, რომ ეს პირები გადაეცავი რაღაც ჯგუფებს 2011 წლის აგვისტოში. ეს არის 2 თვით ადრე, ვიდრე დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი გამოაცხადებდა, რომ ის აპირებს საქართველოს ხელში ჩაგდებას. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით 90-იან წლებში როგორ ხდებოდა კომპრომატების და სხვადასხვა მეთოდებით რუსეთში ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ან ვიღაც ძალაუფლებაში ყოფი ხალხის მოშორება. დღეს ჩვენ ასევე გავიგეთ შინაგან საქმეთა მინისტრიდან ერთ არის დამთხოვა, რომ რაფალიანცის საქმე, რომელიც იყო ამ ჩანაწერებთან ერთად ერთ-ერთი მთავარი მოტივი ჩვენი საზოგადოებისთვის იმ არჩევანის გაკეთების, რომელიც მან გააკეთა ოქტომბერში, ეს არის პატარა ბავშვის მკვლელობას, დიდი ტრაგედია არჩევნების წინა ღამეს, რომელიც ეგრევე დაბრალდა ნაციონალურ მოძრაობას ოპოზიციის მიერ, თურმე რაფალიანცის მკვლელობას ვეღარ გამოიძიებენ და ეს გამოძიება არის შესული ჩიხში. ორი მთავარი რამე, რითაც მოვიდა ეს მთავრობაში, უпростоოდ ეს ჯგუფი მთავრობაში, ორ მთავარ რამეზე ამ ბოლო დღეებში თქვა უარი, რომ ბედუკაძეს საკითხი წარმოიქმნა, ისაც წარმოიქმნა, მეორე რაფალიანცის საქმეს აღარ იძიებენ. ესტონეთის პრეზიდენტმა ილბესმა მართლა თქვა, რომ ევროპელები არ არიან სულელები. ხო არ გონია მთავრობას, რომ ჩვენ ევროპელები ვართ სულელები, ეს მოვისმინე გუშინ თუ გუშინ. მე ვფიქრობ, ევროპელებზე მეტად მე მინდა დავსვა კითხვა, ხო არ გონია ვინმეს მთავრობაში, რომ ქართველი ხალხი არის სულელი. თუ ეს არ არის ასე, როგორც თუ ეს არ არის თამაშები და თუ მართლაც ახლა მაინც მთავრობას აქვს სურვილი გამოასწოროს ეს სიტუაცია, ხა სულიად ნათელი არის, რომ ეხა ეს ის რომ ყბილაშვილმა თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება, მე მგონი დაახლოებით იმავე ზღაპრიდან არის, როგორც კაცრების შემთხვევით პოლობენ ახალ ვიდეო ჩანაწერებს მუდმივად მიწაში ჩაფულში. მთავრობას იუსტიციის მინისტრ პრემიერის დავალებით დღესვე შეუძლია წარმოადგინოს ბატონი ყბილაშვილის თანამდებობიდან განთავისუფლების საკითხი და მე დღესვე დავაკმაყოფილებ. ხო სერიოზულად, ხო არ თუ ეს არ არის საბავშვო ბაღი და თაბაშები, წარმოადგინონ და დავაკმაყოფილებთ. ოღონდ იმედია ბატონ ყბილაშვილი ასევე მოყვება და იგივე ბედუკაძე რამდენად გაიყიდა, როგორ გაიყიდა, ვის მიცეს და რატო იყო ეს ცუდი დანაშაულები ამდენი ხანი დაფარული და რატო არიან მისი შემსრულებლები ასე წახალისებულები, ფინანსურადაც და იურიდიულადაც. აი ეს არის რაც ამას შეიძლება თუ რაც შეეხება იმას, რაც ბატონმა ფულემ ახსენა ვანო მერაბიშვილის პატიმრობა, ეს საკითხი ყველგან რა თქმა უნდა ეს საკითხი ისმის, რა თქმა უნდა ამ საკითხს ჩვენთვის როგორც ამ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც პრეზიდენტისთვის ეს არ არის ნორმალური სიტუაცია, ყველა არავინ არ უნდა იყოს პასუხისგებლობას არავინ არ უნდა გაექცეს, მაგრამ როდესაც გენერალ-მდივანი თავარი ერთ-ერთი ლიდერი ოპოზიციის იმ ბრალდებით, რომელიც მას წაუყენეს ახლა, გასაგებია რომ წაეყენებიათ უფრო სერიოზული კიდევ შეიძლება ამის სხვა რაც შეეხება, იმ ბრალდებით, რომელიც იქნა წაყენებული ან თუნდაც მეორე მინისტრი, რომელიც ვაშლისლის ბრალდებით იყო წაყენებული, როცა ისინი იყოფიან საპატიმროში, კითხვები დაისმება და ამაზე ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვფიქრობდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ნამდვილად პრეტენზიები იყო ჩემ მთავრობის მიმართაც, რომ მართლმსაჯულება არ იყო ბოლომდე დამოუკიდებელ, ჩვენ ეს ვიცით, მაგრამ არასოდეს არც ერთი პოლიტიკური ლიდერი საქართველოში არ დაპატიმრებულა ამ წლების განმავლობაში რაიმე სახის მოტივით. თუმცა იყო მომენტები, როცა ამის ალბათ დიდი საფუძველი არსებობდა. არასოდეს არც ერთი ლიდერი ჩვენ არ დაგუპატიმრებია. ეს ხო ფაქტია. და ამ ფაქტიდან უნდა მოვიდეთ ყველა.
ანალაპიაშვილი ტელეკომპანია მაესტრო. ბატონო კომისარო, გასაგები არის რომ იმინუსის სამთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან დიდი მოლოდინი და ეს მოლოდინი ახალი ხელისუფლების და მათი წინამორბედების მხრიდან ძალიან დიდი იყო, ბევრი სამუშაო გაკეთდა და როგორც მთავრობა ცხადებდა, ისინი ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ იმ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეესრულებენ, რომელსაც თქვენ სთავაზობდით. თუმცა ამავე დროს გაჩნდა კითხვები და დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ რთულად ენდობა ახალ ხელისუფლებას დასავლეთი. რამდენად არსებობს იმის შანსი, რომ სწორედ ამ დობის ფაქტორის გათვალისწინებით დადგეს საკითხი მომავალი განვითარების მხრივ და უკვე ახალ ეტაპზე გადასვლის გულისხმობ ხელშეკრულების ხელმოწერას და მეორეს მხრივ თქვენ წინა ვიზიტისას ისაუბრეთ ტრანსპორტთან დაკავშირებით და განაცხადეთ, რომ ევროპამ საზღვრები არ უნდა შემოფარგლოს და კიდევ უფრო უნდა განვითარდეს ამის მხრივ ურთიერთობა. რა კონკრეტული საკითხები არსებობს და თუ არსებობს შეთავაზება და საქართველოს მხრიდან თუ არსებობს რაიმე ნაბიჯი გადასადგმელი იმისთვის, რომ ავიახაზებთან დაკავშირებით იქნას კიდევ ახალი ეტაპი დაწყებული და ბატონო პრეზიდენტო, სატრანსპორტო მიმოსვლასთან დაკავშირებით კითხავთ, ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასთან დაკავშირებით თქვენ არაერთხელ გიხსენებიათ, რომ მნიშვნელოვანია ეს რკინიგზა ევროპასთან დაკავშირებულად და არა მხოლოდ ევროპასთან ურთიერთობისათვის, არამედ ეკონომიკისა და ასევე სოციალური განვითარებისათვის. თქვენს განცხადებას მარაბდა კარწახის ორგანიზაცია გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ის შეშფოთება, რომელიც თქვენ გამოთქვით მისი მშენებლობის შენელებასთან დაკავშირებით არ შეესაბამებოდა სიმართლეს. თქვენ ახალქალაქში ბრძანდებოდით. ამ განცხადების საპასუხოდ დამატებით ინფორმაცია თუ გაქვთ და რჩებით თუ არა იმ აზრზე, რომელიც მანამდე გქონდათ სწორედ ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით. მადლობა. First, you have already made a very important first step because it was here in Tbilisi. We had a first informal meeting of the Eastern partners, transport ministers, together with Sim Kallas, Vice President of the Commission, responsible for transport, in the framework on informal Eastern Partnership dialogue. And it was at that meeting where all the ministers expressed themselves very clearly that one of the deliverables of the Vilnius summit, and you're absolutely right in underlining that, is actually also the benefits of more intensive sectorial cooperation. And transport has been chosen actually as the one providing the biggest benefit both to the European Union and to our partners. So based on the work which has been done here in Tbilisi some time ago, there's going to be a formal meeting of the member states with their partners for the 6 partner countries, focus on transport. I think that meeting is taking place in October. We hope very much that as a result of that meeting, there's going to be a concrete map on the transits and initiatives as far as transport, how to connect the European Union with this part of Europe. I hope also very much that there is going to be a list of the bankable projects the Commission would support together with EBRD and EBI, and that the Vilnius summit, as I said, in addition to the association agreement, in addition to progress in the visa liberalization, would also add to the list of deliverables the transport as the sector where the cooperation really brings benefits. But we're not stopping there. There's going to be another informal ministerial in Yerevan in September. This time I'm going to focus on education, and we intend to bring new sectors even after the Vilnius summit. რაც შეეხება თქვენ მკითხეთ კითხვა ყარსი ახალქალაქზე, მე მოვისმინე მთავრობის რეაქცია. მე არ მხოლოდ მე სამწუხაროდ მიხდება იმის კონსტატირება, რომ მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში ამ მთლიანად შეჩერებული ან არის ძალიან შენელებული. მე ისიც მოვისმინე, რომ ინფრასტრუქტურის მინისტრს თურმე ლაზიკას შენებლობაც გრძელდება. ლაზიკაში წარწერებიც კი მოხსნეს, სადაც ლაზიკა იყო ნახსენები, ჩავედი და ვნახე და ეს ტელევიზიით არც გამიშუქებია იმ დროის, როცა ვიყავი. და რაც შეეხება ყარს ახალქალაქის, ვინაიდან ეს უკვე აზერბაიჯანოფული იყო და არ აქვს უბრალოდ ქართული როგორც ლაზიკა, იქ მოხდა არა შეჩერება მშენებლობის, არამედ მკვეთრი შენელება.
ეს მშენებლობა უნდა დამთავრებულიყო მე ერთ-ერთი პროექტია როგორც იყო ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა ევროკავშირთან და ეხლა თუ ამჩნევთ ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე ინიცირებაზე ამ ხელშეკრულების ეს საუკეთესო კიდე რაც შეიძლება საქართველოს მიიღოს პარაფირება რა ერო უბრალოდ არ არის ხელშეკრულება ძალაში უბრალოდ წინასწარ რაღაცა წინასწარ ვერსიას რაღაცა ვთანხმდებით ზუსტად ასევე ყარსი ახალქალაქის რკინიგზა იყო ჩემი საყვარელი პროექტი რომელიც ზუსტად ისე ემთხვეოდა რომ ჩემი პრეზიდენტობის ბოლოს მე უნდა გამეხსნა პირველ მატარებელში როგორც ასე მიყვარდა ხოლმე ყოველთვის და მიყვარს ჩამჯდარიყავი მე მანქანასთან ერთად სწავლობდი მატარებლის ტარებას ისე როგორც თვითბინავებით ხსნით ხოლმე აეროპორტებს და ასე შემდეგ და ეხლა აღმოჩნდა რომ ეს მატარებელი წელს არ გავა ეხლა რამდენიც რომ ილაპარაკო ამათ ეს მატარებელი უნდა გასულიყო წელს და ეს მატარებელი ვერ გავა კიდე 2 წელი იმიტომ რომ ვიყავი მე იმ გვირაბის მშენებლობაში და ეხლა მე ვერ მომატყუებენ ბოლო წლებში პრარაბათად ჩამოყალიბდი ხო დავდივარ და ყველაფერს ხედავ აიო კვირას იმიტომ ჩამოვიდაო რომ იმედი მქონდა რომ არ ვიმუშავებდი რა სისულელეა კვირაობით მუშაობდით შაბათობით მუშაობდით ღამეც მუშაობდით ყოველთვის მუშაობდით და ეთყობა ვეშლებით მე ვიღაცაში თავის თავრობის რომელიმე წევში მე შაბათ კვირას მუშაობდი ღამეც მუშაობდი 9 საათზე არ ვიძინებ და ჩემი გრაფიკი მაქვს მთელი ეს წლები ასე იყო და შენებლობებით ამ გრაფიკს იყო მორგებული და სახელმწიფო აპარატის მუშაობაც ჩემი პრეზიდენტობის დროს ამიტომ ჩავედი ისე როგორც ყველას უნდა ემუშავა მაგრამ სამწუხაროდ აღმოვაჩინე რომ მრავალ მუშას თვეების განმავლობაში არ მივიღეთ ხელფასი და თქვენ შეგიძლიათ კითხოთ თქვენ თვითონ მაგრამ ეს პირები ჩემ Facebook-ზე დევს და ყველა შეუძლია ნახოს ადგილობრივ მოსახლეობას გავესაუბრე ერთი და მეორე მთავარია ეს გვირაბი რომელიც უნდა შარშან არ გაგვეჩერებია და დაგომთავრებია დღეს უკვე გეუბნები რომ თუ წელს დაიწყო და აი დაწყებიდან 456 დღეში დამთავრდება. აბა გადათვალეთ როდის არის იმ პირობებში როცა ზამთარში ვერ მუშაობთ იმ კლიმატური პირობების გამო იქა? ეს ნიშნავს არა მომავალ წელს, არამედ იმის შემდეგ წელს. და ეს იცით რას ნიშნავს ქართული ეკონომიკის ენაზე? ნიშნავს იმას, რომ ავღანური ტვირთები, რომელიც შარშან და გამოგვეტანა მომავალ წელს უბრალოდ ლაზიკის სპორტით და ყარსი ახალქალაქის რკინიგზით და ესე უამრავი ბიზნესი შექმნილიყო გარშემო ახალქალაქში, სამეგრელოში, უამრავი ახალი საწყობი ოფისი, საწარმო 100,000-ობით ირიბად და 10,000-ობით ადამიანი პირდაპირ ან დასაქმებული იყო ან მიიღო სარგებელი. ეს ყველაფერს გადაესვა დიდი ხაზი. მხოლოდ იმის გამო, რომ ლაზიკაში სახელი არ მოეწონათ და ის რომ ძალიან დაკავშირებულია სააკაშვილთან და ამის გამო პრაქტიკულად შეერი დატოვეს სამეგრელო და გარშემო რეგიონი, მათ შორის იმერეთის დიდი ნაწილი და მათ შორის გურია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ რეგიონებზე ქონდა მორგებული და მათ შორის აფხაზეთში ჩვენი ხალხი, იმიტომ რომ ისინი ამ პროექტს ერგებოდნენ და ამას ქონდა დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა, რაც შეეხება ყარს ახალქალაქს აზერბაიჯანის ფული მაინც მოდის, მაგრამ იმის გამო რომ ეხლა თქვენს რომ უნდა შევხედოთ, გადავხედოთ, რამე ხო არ გაიფლანგა, აზერბაიჯანის ფულზეა საუბარი. ამის გამო მოხდა მრავალთვიანი ჩავარდნა და გათვალისწინებთ კლიმატური პირობების, გათვალისწინებთ პირობების საერთო რკინიგზის, რომელსაც უზარმაზარი სტრატეგიული მნიშვნელობა, ის ვეღარ გაიხსნება წელს. ღმერთმა ქნას რომ თუ დაჩქარდება და მართლა დამკვრელულად ვიმუშავებ, მომავალ წლის ბოლომდე შეიძლება გაიხსნას იმედი მაქვს, მაგრამ როგორც ესე უყურებ, კიდე 2 წელიწადს დამაშობაში რაც საუბრობთ და გავხსოთ აფხაზეთის რკინიგზა. როგორ არ ვიფიქრო, რომ ამ მოვლენას შორის არის კავშირი. იმიტომ თუ აფხაზეთის თუ ყარსი ახალქალაქი გაიხსნება, საქართველოს იმ ხელა შესაძლებლობები ეხსნება სოფლიო ბაზარზე გასვლის, ევროპაში გასვლის, რომ აფხაზეთის რკინიგზას კომერციული მნიშვნელობა უტოლდება 0-ს, მაგრამ ეს არ შედის ერთი ქვეყნის ინტერესებში, რომელსაც უნდა რომ ყარსი ახალქალაქი მოკლას და გახსნას აფხაზეთის რკინიგზა. ხა ბავშვები და სასაცილო, უბრალოდ სულელი მე აქლა არავინ არ არის. ძალიან კარგად ვხედავ რა თამაშიც მიმდინარეობს. არ ამგონია აქ მხოლოდ ეკონომიკური мотиваცია იყოს ამ თამაში, ამას აქვს ძალიან ზუსტი პოლიტიკური კონოტაცია რაც ხდება. ამიტომ მე ზოგადად ვარ ყველა კონტაქტის მომხრე, მე ვარ მომხრე რომ მათ შორის იმიტომ რომ აფხაზეთის რკინიგზაში ამ სომხეთსა და დანტესების სომხურმა ტვირთებაც იმოძრავონ საქართველოს გავლით, მაგრამ ის რაც ეხა ხდება, ეს არის სტრატეგიულად დიდი პრობლემის შექმნა ჩვენი ურთიერთობების აზერბაიჯანთან. ეს შედის სხვა ქვეყნის ინტერესებში და მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ყველანი წელს უკვე დროს შანსი დავკარგეთ, მაგრამ მომავალ წელს მაინც ეს რკინიგზა როგორმე ერთობლივი ძალებით ყველამ ერთად უნდა დაამთავროს. ეს არის ორჯერული 4 და ის რომ მე თითქოს მიხარია რომ ეს ასე მე ძალიან მწუხარ რომ ეს ასე არის. მე არ შეიძლება ეს მიხაროს, ეს არის ჩემი პროექტები. ჩემი შვილები არის ეს პროექტები. ვის შეიძლება თავის შვილის გაჩერება ან შეჩერებას დის ან წარუმატებლო უხაროდეს. ეხლა ის ხალხი ვინც შემიჩერა მართლა ერთი შვილი საერთოდ ამ შემთხვევაში ლაზიკას სახით საერთოდ
აორთქლა სადღაც და მეორე ყარსი ხალხის კლასში ჩამიტოვა, ის ხალხი მეუბნება, რომ სააკაშვილის უხარიაო, რომ ესენ შეჩერდა. რა შეიძლება ეს მე მიხაროთ, ეს ერთ ჩემი პროექტები და საქართველოს პროექტები და ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მემკვიდრეობა, რომელიც ვაპირებდი, რომ დაგვეტოვებია საქართველოსთვის. ასე რომ ახლა ჯიპში ჩადგომას ჯობია, რომ ხელი გაანწრიონ, 9 საათზე არ დაიძინონ, თუნდაც ღვიან ღამემდე სვან სტაფილოს წვენი, ოღონდ იმუშაონ, ამუშაონ ყველა და ქვეყანა არ იყოს, ეკონომიკა არ იყოს დაპაუზებულ მდგომარეობაში. ეს არის და ეს. If I may, the President said once again underlines the importance of the cohabitation. The cohabitation based on fully respecting each other and working the benefit of not the party's interest, but the benefit of Georgia and its citizens. And I was very grateful to President as we today talked about the two such important issues for this more intensive cooperation between the institutions here in Georgia. We're talking about, first of all, the European issues as the basis for a cooperation between the Georgian institutions. And second, also addressing some of the issues of the past. And again, to the benefits of Georgians, taking the lessons learned and making sure together that it does not repeat itself. Thank you. Nina Macharashvili Tabua. Mr. Fule, as you are well aware, on the 17th of May, sexual minority and human rights activists were severely attacked by the mob on Rustaveli Avenue, and Georgian government could not ensure the fundamental right of its citizens of the freedom of expression, and the violence continues up to date. We would like to draw your attention to the fact that the Minister of Interior of Georgia is using your name to justify his decisions on the 17th of May. Mr. Garibashvili insists that you have no question marks regarding this event. Quote, Commissioner Fule directly told me that if he were me, he would have acted in the same way. This is what Garibashvili said in one interview with a local media, local tabloid. Can you confirm that this quote is correct, and do you think that the actions of the Minister of Internal Affairs were adequate on the 17th of May? Thank you. During that discussion we had in Brussels, I asked the Minister to extensively brief me and my delegation about the events preceding the 17th of May demonstrations and also the events on the 17th of May. He provided us with a quite detailed analysis of the situation, including some new elements the day before, which apparently prompted him to take the decision which has been taken rather than defending those who are expressing freely their views, evacuating them from this particular place. I said that under those circumstances, what I know from him and having as a priority the security and well-being of those people, I would find very difficult any other solution, as it has not been offered. So that's my recollection of that discussion I had with the Interior Minister. We, of course, continued about the important issues of non-discrimination. We, of course, continued our discussion how to make sure that the next time the police make its work, the Interior Ministry makes its work of creating the conditions for those who want again peacefully express their views and exercise their right
for a peaceful assembly, that they are having these possibilities. And he assured me that everything will be done to deliver exactly on that issue. We had recently in Georgia on the 20th of June the meeting of the subcommittee on human rights, where we have on one side discussed a progress on a number of those issues, but at the same time have alerted the authorities exactly on those issues you have raised in your initial part of your questions. This is definitely an issue we will be following further. This is definitely the issue which I covered under this maybe general but very important statement that it's important for Georgia itself, for its citizens, important for the European Union, that Georgia arrives to the Vilnius summit as a stronger democracy, not weaker.